السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ بھائیو، ہم لوگ سورہ آل عمران کی تفسیر مختصر مکمل کیے تھے۔ اب جس سورہ کا نام ہے سورۃ النساء، یعنی اس سورہ کے اندر سارے مردوں کے مسائل اللہ رب العالمین رکھا ہے، مردوں کے مسائل نہیں، عورتوں کے مسائل۔ نساء اللہ رب العالمین پلورل کو استعمال کیا ہے، عورتیں۔ وجہ کیا؟ دیکھیے، کل یا پرسوں کے درس میں ہم نے غزوہ احد کے بارے میں بات کی تھی کہ اس جنگ میں کتنے مسلمان صحابہ شہید ہوئے؟ جی 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب جب شہید ہوئے تو ان کی بیویاں اکیلی ہو گئی، ان کے بچے اکیلے ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ اب ان کا مسئلہ کیسے؟ اب بیواؤں کی زندگی آگے کیسے گزرے گی؟ یتیم بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ اور جو بیوائیں ہیں ان کی زندگی آگے کیسے گزرے گی؟ اور عورتوں کی جو وراثت کے مسائل ہے، یہ سارے کے سارے مسائل اسی سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ یتیموں کے حقوق اس میں ہے، غریبوں کے حقوق اس میں ہے، میاں اور بیوی کے حقوق اللہ رب العالمین نے اسے سورۃ النساء کے اندر رکھا ہے۔ انشاءاللہ آج صرف سورۃ النساء کی فضیلت پر بات کر کے ختم کریں گے۔ انشاءاللہ کل سے اس میں جو بھی سارے مسائل ہیں ایک ایک کر کے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے اللہ رب العالمین کتنی بڑی حکمت والا ہے۔ پوری قرآن کے اندر 114 سورتیں ہیں، ہم تمام جانتے ہیں۔ ایک بھی سورت ایسی نہیں ہے جو مردوں کے نام سے ہے کہیں سورۃ الرجال یا مردوں کے نام سے کوئی سورت اللہ رب العالمین نے اتاری ہے؟ نہیں، صرف اور صرف ایک ایسی سورت ہے قرآن مجید کے اندر جو کہ خواتین کے نام سے، عورتوں کے نام سے، ماں اور بہنوں کے نام سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اتاری ہے۔ سمجھو کہ عورتوں کا مقام بھی اسلام کتنا بڑا دیتا ہے۔ اسلام میں خواتین کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بھی وہی مقام، وہی مرتبہ ہے جو مردوں کا ہے۔ عبادت میں، گھروں کے اندر ان کی جو زندگی ہے اس میں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے رکھا ہے۔ آئیے دیکھیے، اسی سورت کو سورۃ النساء کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی خواتین کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس سورہ کے اندر ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ النساء کبریٰ۔ ایک اور قرآن مجید کے اندر ایسی صورت ہے، قرآن مجید کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کو سورۃ النساء صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی عورتوں والی، چھوٹے مسائل والی صورت۔ اگر کسی کو معلوم ہے، سورۃ الطلاق جو 28ویں پارے کے اندر ہے، اس میں بھی خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں۔ خواتین کے اوپر صورت ہے اور مسائل خواتین کے ہیں، لیکن خواتین جا رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ بیٹھ کر سنیں، آپ ہی کے متعلق ساری مسائل اس سورہ کے اندر ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کے اندر اپنا کلام کا آغاز کیسے کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو اے ایمان والو بول کر پکار سکتا تھا، اگر چاہتا تو یا ایھا المسلم، اے مسلمانوں بول کر پکار سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر ساری کائنات کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، ساری کائنات کے لوگوں سے اللہ رب العالمین ریکویسٹ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو۔ دیکھو، ایمان والوں بھی نہیں بولا، مسلمانوں بھی نہیں بولا، مومنوں بھی نہیں بولا، کیا بولا؟ لوگو۔ اس میں سب آ گئے، مسلمان، غیر، فلاں فلاں، سب اس کے اندر آ گئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تم ڈرو کس سے؟ آپ کے اپنے رب سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے۔ من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے پیدا کیا، حضرت آدم اور
حضرت آدم اور بولو جی حضرت حوا کے ذریعے سے، دونوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. حضرت آدم کی پیدائش اللہ نے کی، اس کے بعد حضرت آدم کے بائیں پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اس کے بعد سے نکاح اور شادی کا جو سسٹم ہے وہاں سے اللہ رب العالمین نے شروع کیا. تو اب یہاں پر میں سید خاندان کا، میں تیرے سے نہیں بات کرتا، میرا خاندان وہاں تک جاتا، میں تو میرے سے کم، تو الگ میں الگ، میرا خاندان ابو بکر سے جا کے ملتا، میرا خاندان میں قادری، میں چشتی، میں فلاں، میں کچھ بھی نہیں. اللہ سب کو کیا بولا؟ آپ تمام ایک ہو، آپ تمام ایک ہو، ایک نفس سے آپ تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. اب نہیں بولنا ہمارے خاندان کی بچی وہاں نہیں جاتی، وہاں کے خاندان کی بچی ہمارے خاندان میں نہیں آتی. یہ سارے مسائل کو نکال کر بازو رکھ دو. اللہ کہہ رہا ہے سارے مسلمان ایک ہو، المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آئینے کی طرح ہیں. آئینہ اگر دیکھا تو ہماری صورت دکھتی، ہمارا ہی چہرہ دکھتا، ٹھیک اسی طریقے سے. تو اب نہیں کہنا کہ میرا خاندان بڑا، تیرا خاندان چھوٹا، میرا خاندان ویسا، تیرا خاندان، کوئی بھی خاندان نہیں، سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی سورے کے اندر اللہ رب العالمین مہر کے بھی مسائل رکھا ہے. مہر کے اللہ نے کہا قرآن وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خواتین کا، خاص کر بیواؤں کا، مجبوری کا ان کا فائدہ مت اٹھاؤ، برابر سے ان کا حق برابر برابر ادا کرو، ان کا حق برابر برابر ادا کرو. اچھی بات، حق کی مہر کی بات یہاں پر آئی. ایک سوال ہے، اب تک سب سے مہنگا مہر کس کا؟ حضرت آدم کے دور سے لے کر اب تک سب سے مہنگا مہر کس کا گزرا؟ کسی کو معلوم ہے؟ معلوم؟ تھوڑا بولے تو معلوم ہے. سب سے مہنگا نبیوں میں ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کی بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کی بیٹی جو تھی باپ کو بولی اے ابا جان ان کو آپ کیا کرو، غلام بنا لو، یعنی داماد بنا لو. اشارہ دے رہی تھی کہ اس آدمی کو داماد بنا لو. تو اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام ان سے کہتے ہیں انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. ایک کام کرو، آپ میرے پاس 8 سال، کتنے سال؟ 8 سال غلام بن کر رہو یا میری خدمت کرو، ہمارے جو جانور ہیں، جو بکریاں ہیں، اس کو چرایا کرو. اس کے بعد ہمارے گھر کی لڑکی میں آپ کے نکاح میں دوں گا، میری بچیوں میں سے کوئی ایک بچی آپ کے نکاح میں دوں گا. اگر آپ 10 سال کرو گے تو بہت اچھا ہوگا. علی ان تأجرنی 8 حجج وان اتممت 10 فمن عندک. اگر آپ 10 سال خدمت کرو گے تو بہت اچھا ہوگا. کون بولے؟ حضرت شعیب بولے. کس سے بولے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے. ایک آدمی 10 سال اگر محنت کرا، 10 سال اگر کمایا، تو کیا وہ آدمی کچھ نہ کچھ پیسہ اپنے پاس جمع کرنے کی طاقت رکھتا نہیں رکھتا؟ 10 سال خدمت کرے، اس کے بعد جا کر لڑکی ان کے حق میں آئی، تب جا کر شادی کرے. تو کیا معلوم ہوا سب سے مہنگا مہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ایک اور ہے، سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے بہترین مہر کس کا بولو؟ جی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال خدمت کی. ان کی ماں ہے ام سلیم. کون؟ ان کی ماں ہے ام سلیم. ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجے، اے ام سلیم کیا آپ میرے سے نکاح کرنا چاہو گی؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں مسلمان ہوں، آپ کافر ہیں. اگر آپ اسلام قبول کرو گے تو ہو سکتا ہے میں آپ سے نکاح کر سکتی ہوں، کیونکہ آپ ایسی شخصیت ہے، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ آپ کا پیغام ٹھکرایا نہیں جا سکتا. مجھے مہر میں کچھ بھی نہیں چاہیے، مہر میرا یہی ہے کہ آپ اسلام قبول کرو، وہی میرا مہر ہے. سبحان اللہ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا مہر میں، بس وہی ان کا مہر ہو گیا. سب سے اچھا مہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلام قبول کرا رہی ہیں، مہر میں اسلام قبول کرا رہی ہیں، آگے بڑھ کر نکاح کرو بول کر نہیں پوچھی. انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجا تو کہی کہ آپ اسلام قبول کرو، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور مہر میں وہی آپ کا اسلام ہے. سبحان اللہ.
تو हमें भी चाहिए कि निकाह को ऐसा आसान बनाए, मेहर देने में पीछे नहीं हटना, कभी भी मेहर देने में पीछे नहीं हटना। आजकल क्या हो गया है, सामने से खूब ले लेते, इतने तोले दो, वो दो, फला दो, फला दो, फला दो। जब मेहर की बात आती, कई मरतबा मैं देखा हूँ 5,000, 15,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बड़ा मालदार है तो 25,000 शायद टच। अगर कोई दीनदार घराने का है, अगर अल्लाह ने उसको दिया है, समझता है, कुरान मजीद को मानी और मतलब के साथ पढ़ने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी मेहर देता है। तो मेहर देने में भी कभी भी ज्यादा कंजूसी नहीं करना, हमारी ताकत के हिसाब से। जब सामने से खूब उनको लड़कर झगड़कर फला इतना दो उतना दो बोलकर ले रहे हैं, तो फिर देने की भी ताकत रखना, देने की भी ताकत रखना, देने की भी हिम्मत रखना। तो इस सूरह निसा के अंदर एक फजीलत में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सूरतुन निसा की 5 आयतें ऐसी हैं। सिर्फ आज फजीलत पर बात करेंगे, इंशाअल्लाह मसाइल पर कल गुफ्तगू करेंगे। 5 आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मुझे ये 5 आयतें दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, उन तमाम से अच्छी यही आयतें रखे, उन तमाम चीजों से ये आयतें मुझे अच्छी लग गई। इन आयतों को पढ़ने के बाद दुनिया की हैसियत मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। कौन बोले? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु बोले। सबसे पहली आयत अल्लाह ने इसी सूरत निसा के अंदर कहा, इन तजतनिबू। देखिए अल्लाह की रहमत इस आयत के अंदर बताई जा रही है। अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है अपने बंदों पर। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अल्लाह कह रहा है इन तजतनिबू, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, अगर आप बचोगे, किससे बचोगे? कबाइरा, बड़े बड़े गुनाहों से, जिनसे बचने के लिए मेरे और आपके नबी ने कहा था कि आप जिना कबीरा गुनाह है, चोरी कबीरा गुनाह है, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। ऐसे जितने भी बड़े बड़े कबीरा गुनाह है ना, इन कबीरा गुनाहों के बारे में जो अल्लाह के नबी ने बताया था, अगर आप उन कबीरा गुनाहों से बचोगे और उन कबीरा गुनाहों से दूर हटोगे, उन कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाकर रखोगे, तो अल्लाह कह रहा है कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। सुभान अल्लाह। अल्लाह कह रहा है अगर आप बड़े बड़े गुनाहों से बच जाओगे, मैं आपके छोटे गुनाहों को ऐसे ही मिटा दूंगा। बस आपका काम क्या है? कबीरा गुनाह नहीं करना, बड़े गुनाह में नहीं पड़ना। बड़े गुनाह करने से अगर आप बच जाओगे, अब आप जाने अनजाने हम इंसान हैं, छोटे मोटे जो गुनाह होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको क्या करेगा? माफ करेगा। माफ करके नहीं छोड़ता, माफ करके नहीं छोड़ा। एक और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी दे रहा है, वनुदखिलुकुम मुदखलन करीमा, और हम आपको दाखिल करेंगे कहां पर? जहन्नम में। हाँ, जो गुनाहों से पाक हो जाता है उसको कहां पर दाखिल करता अल्लाह तबारक व तआला? बोलो, जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उसको दाखिल करता। तो ये आयत पढ़े तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद को ये आयत बहुत ज्यादा पसंद आ गई। दूसरी आयत अल्लाह ने इसी सूरे के अंदर कहा, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा। देखिए और एक बहुत बड़ी रहम वाली जात अल्लाह तबारक व तआला अपना रहम बता रहा है। इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला, ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा। राई का दाना बड़ा रहता छोटा रहता, राई के दाने के बराबर भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नहीं सताता। अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाहों को माफ करके नजरअंदाज करके छोड़ देता है। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। अगर कोई राई के दाने के बराबर भी नेकी लाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करता है। राई के दाने के बराबर भी नेकी क्यों बताया जा रहा है मालूम? इंसान बहुत ज्यादा गुनहगार है। इंसान से सुबह उठने से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा गुनाह पर गुनाह होते हैं। इसीलिए यहाँ पर नेकी भी राई के दाने के बराबर बताई जा रही है। हम नमाजें, हमारे सदका व खैरात, हमारे हज, हमारे ज़कात, हमारे उम्रे, जो भी जितने भी हैं बड़े हैं, उतने उन तमाम को एक तरफ रखकर अल्लाह कराए राई के दाने के बराबर भी, जर्रा बराबर भी अगर आप लाओगे तो मैं आपकी उस नेकी को कबूल करूंगा। क्यों कह रहा है? आदमी नेकी करने के लिए जाता है, अचानक एक चीज आड़े आकर खड़े हो जाती है। एक चीज आड़े आकर खड़े हो जाती है, वो क्या? सबको मालूम है, रियाकारी, दिखावा।
दिखावा। शैतान आता है, कूद जाता है, बोलता नहीं नहीं ये ऐसा कर, उन्हें देखता, उसकी तारीफ करता, तेरी 500 नहीं 1000 रुपए दे, उन देखे जैसा दे। अब इंसान भी उसकी बात सुनता, अपने नफ्स का गुलाम हो गया है इंसान, शैतान का दोस्त हो गया है इंसान। अल्लाह कह रहा है कि तुम शैतान को दुश्मन बनाओ, इंसान कह रहा है कि नहीं अल्लाह मैं दोस्ती बनाता हूं उसे, मैं दुश्मन नहीं बनाता उसे। अगर दुश्मन बनाया तो मैं इबादत गुजार बन जाता हूं, अगर मैं शैतान को दुश्मन बनाया तो मैं तेरा बंदा बन जाता हूं, अगर मैं दोस्त बनाया तो अल्लाह का बंदा नहीं बनता। इसीलिए शैतान को अपना दुश्मन बनाया करो। उसके बाद तीसरी आयत, इन्नल्लाह, सबको मालूम है इन्नल्लाह, बोलिए इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सुभान अल्लाह, सबको मालूम है, इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं शायद, नहीं इन्नल्लाह ला यगफिरु, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को माफ नहीं करता, अन युशरक बिही, जो उसके साथ शिर्क करता है। शिर्क अगर करेगा, शिर्क को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के तमाम गुनाहों को माफ कर सकता है। जिना जैसे बड़े कबीरा गुनाह को भी अल्लाह माफ कर सकता है। कब? जब बंदा शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांग लेता है। शिर्क करा, मालूम नहीं था, बाद में उसको मालूम हो गया, आकर रब के दरबार में बैठकर अल्लाह से माफी मांगता है कि अल्लाह मैं जो कर गया था पहले, बहुत मैंने शिर्क किया अल्लाह, अब मैं तुझसे वादा करता हूं अल्लाह कि मैं आगे इसके बाद मरते दम तक कभी भी शिर्क नहीं करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी माफ करता है। फिर उसके बाद शिर्क करा तो नहीं छोड़ता। अगर माफी मांग लिया बंदा, अगर माफी मांग लिया तो अल्लाह तबारक व तआला सबको माफ करता है। हजरत अबू सुफियान को देखिए, खालिद बिन वलीद को देखिए, कितने बड़े बड़े सहाबा के नाम है, पहले बहुत ज्यादा सताया करते थे, वो छोड़ दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा, उनको मारने के बाद उनका कलेजा, कच्चा कलेजा चबाकर खाई। कौन? हिंदा खाई, सब हो गया। बाद में उसको मालूम हो गया, माफी मांग ली, इस्लाम के अंदर आ गई, तो क्या अल्लाह तबारक सहाबिया बन गई, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत नहीं देगा? अगर चाहे, क्योंकि सहाबिया बन गई। अब सहाबा के बारे में अल्लाह ने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राजी हो गया। इसका मतलब क्या? अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, आप इस्लाम में आने से पहले जो कुछ भी किए, इस्लाम में आने के बाद, तौबा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देगा। फिर दोबारा आपकी माँ की पेट से जैसा जन्म लिए वैसे आपकी जिंदगी वहां से शुरू होगी। अगर उसके बाद भी नहीं सुधरोगे, अगर उसके बाद भी गुनाह पर गुनाह करोगे, अगर उसके बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे, तो फिर आपका ठिकाना जहन्नम होगा। उसके बाद आखिरी आयत, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यही आयत अल्लाह ने कह रहा है कि आप लोगों पर जुल्म ना करो, लोगों को मत सताओ। अगर आप किसी यतीम की किफालत कर रहे हैं, या अगर हमारे घर के अंदर, किसी भी घर के अंदर 3 या 4 भाई हैं, उन भाइयों में से किसी एक का बेटा जो बालिग होने से पहले इंतकाल हो गया, 1 या 2 उसके अब वो आदमी मर गया, उसके बच्चे हुए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे मर गए, बचे हुए हैं, और बाप का इंतकाल हो गया है, तो फिर ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे? यतीम कहलाएंगे। अब यतीम की जिम्मेदारी अगर कोई भी ले, उसका चचा ले, उसका बड़े बाप ले, या उसके खानदान में उसके चाचा वगैरह कोई भी नहीं है, दूसरा कोई भी ले, तो यतीम का उसके बाप जो भी बच्चों का माल रख कर गया था, बच्चों के हक में जो भी बाप कमा कर गया था, उन तो तमाम का तमाम अब बच्चों की अमानत बाद में बच्चे बड़े होने के बाद पहुंचाएं। अगर नहीं पहुंचाएगा, उन पर जुल्म करेगा, उनका हक नाहक मार के खाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐसा आदमी अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर रहा है। किसको? अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भर रहा है। इसीलिए अगर हम किसी की भी किफालत कर रहे हैं, उनका माल हमारे पास है, उनकी जायदाद हमारे पास है, या उनका कुछ हिस्सा हमारे पास है, तो बच्चे बड़े होने के बाद उनकी अमानत उनके हवाले कर दें, उनकी अमानत उनको दे दें, अगर हम बच जाएंगे। नहीं देंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको जहन्नम के अंदर डालेगा। बहुत बड़ी सजा है जी, बहुत बड़ी सजा है। इसीलिए किसी भी अपने भाई को नहीं सताना चाहिए,
कुछ भी नहीं सताना। अगर किसी का कर्ज ले लिए हैं तो दोबारा उसको लौटाएं, ये भी जुल्म है। अगर नहीं लौटाएंगे, जा नहीं देता, जा क्या करता कर लेगा, तो फिर बाद में अल्लाह कर लेगा। हम तो कुछ भी नहीं कर ले सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब क्या कर लेता बोलते नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब करने पर उतरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आजाद देने पर उतरा, तो फिर हमारे हाथ भी काम नहीं करते, हमारे पैर भी काम नहीं करते। इसीलिए नाहक किसी भी भाइयों को हरगिज नहीं सताना चाहिए, हरगिज नहीं सताना चाहिए। छोटी मोटी मसाइल में हो, खानदानी मसाइल में हो, घरेलू मसाइल में हो, कोई भी मसाइल हो, किसी भी मसाइल में अपने भाइयों को, अपनी बहनों को हरगिज नहीं सताना चाहिए। सताएंगे, अब तक सताए हैं तो माफी मांग लें, सताएंगे, ऐसे ही सताते रहेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका खतरनाक अंजाम देने वाला है, इसकी खतरनाक सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाला है। इसीलिए अभी से तौबा कर लें। इंशाअल्लाह कल से जो भी सूरतुन निसा के अंदर खवातीन के बहुत सारे मसाइल इस सूरे के अंदर हैं, इंशाअल्लाह कल कुछ मसाइल रखने की कोशिश करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन खासकर मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमान मुल्कों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, अल्लाह मदरसों की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो जंग छिड़ चुकी है हम जानते हैं, अल्लाह खासकर मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उन तमाम ममालिक की हिफाजत फरमा। अल्लाह जालिमों को तो ही आजाब दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।